नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज एप्रिल 3 तारिख बुधवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। सरकार पक्षर आसला अनेक योजना निर्वाचन संपर्कित बड़ खबर रही। तेज आसतु आज सकाळ आसीथिबा 25टी बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। प्रथम खबर, मे रे मैट्रिक रिजल्ट। गत 15 तारिख ठारू 55टी मूल्यांकन केन्द्र रे चलिथिबा मैट्रिक उत्तर खाता देखा कार्य शेष होईछि। मूल्यांकन शेष होगा सहित 55टी जाक केन्द्र उत्तर खाता गुड़िक कड़ा सुरक्षा बलय मध्य कटक जोब्रा स्थित बोर्ड कार्यालय रे सोमवार सुधा पहुंच सारी बोली बोर्ड कर्तृपक्ष सूचना देइचंती। ओएमआर सीटी कंप्यूटर रे मूल्यांकन करा जाइथिबा बेले सब्जेक्टिव उत्तर खाता 55टी मूल्यांकन केन्द्र रे परीक्षक माने खाता देखिथिले। तेबे एथिपाई 15,000 रु अधिक शिक्षक माने नियोजित थिले। परवर्ती खबर, राज्यर 3 प्रमुख दलर सभापति आसन स्पष्ट हैला। राज्यर 3 प्रमुख दल बीजेडी, बीजेपी और कांग्रेस राज्य सभापति आसन स्पष्ट करिछि। बीजेडी सभापति नवीन पट्टनायक हिंजिली रे निर्वाचन लड़िबे। सेहीपरि बीजेपी सभापति मनमोहन सामल चांदबाली और पीसीसी सभापति शरद पट्टनायक नुआपड़ा आसनरू प्रार्थी होइचंती। गंजाम जिलार हिंजिली आसनरू लड़ुथिबा बेले नवीन पट्टनायक तांको विपक्ष में शिशिर मिश्र को प्रार्थी करिछि बीजेपी। तेबे एही आसन पई कांग्रेस ए पर्यंत प्रार्थी घोषणा करिनी। अन्यपटे राज्य बीजेपी सभापति मनमोहन सामल भद्रक जिलार चांदबाली आसनरू प्रार्थी होइथिबा बेले तांको विपक्ष में बीजेडी बमकेश राय प्रार्थी करिछि। सेपटे कांग्रेस एठारे ए पर्यंत प्रार्थी घोषणा करिनी। सेपटे नुआपड़ा आसनरू लढुचंती पीसीसी सभापति शरद पट्टनायक। तांको विपक्ष में बीजेडी राजेंद्र ढोलकिया और बीजेपी अभिनंदन पंडा प्रार्थी होइचंती। परवर्ती खबर, एप्रिल मास आरंभ राज्य में असंभाल ताती। ग्रीष्म प्रवाह रे छटपट ओडिशा। एप्रिल मास आरंभ राज्य में 41 डिग्री छुई सारी तापमात्रा। मंगलवार दिन राज्यर 4 सहर तापमात्रा 41 डिग्री टपिछि। तेबे मालकानगिरी रे दिनर तापमात्रा गतकाली 41.7 डिग्री रेकर्ड करा जाइछि। यहा पर टिटलागढ़ रे 41.5 डिग्री, बौद्ध रे 41.4 और भवानीपाटना रे 41.2 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड करा जाइछि। तेबे राज्य रे आसंता 6 दिन पर्यंत ग्रीष्म लहरी अधिक अनुभूत हेबो बोली पाणीपाग विभाग पक्षरु कुहा जाइछि। परवर्ती खबर, ओडिशार 8 अधिकारी को तुरंत बदली करने को निर्देश। ओडिशार 8 जन अधिकारी को तुरंत हटाइबा को भारतर निर्वाचन कमिशन निर्देश देइचंती। एथिरे 2 जिलापाल, 5 एसपी और जड़े आईजी को तुरंत हटाइबा को निर्देश दिया जाइछि। तेबे एमानक मध्यरे कटक जिलापाल विनीत भरद्वाज, जगतसिंहपुर जिलापाल पारुल पटवारी, अनुगुल जिला शिक्षा अधिकारी सुधांशु शेखर मिश्र, ब्रह्मपुर आरक्षी अधिकारी। परवर्ती खबर, पुओ पाई प्रचार आरंभ कले सुर राउतराय। पुओ पाई भोट मागु मागु बीजेडी पाई प्रचार करते कांग्रेस विधायक सुर राउतराय। से समय रे एक वीडियो सोशल मीडिया रे भाइराल हेउछि। उत्तर भुवनेश्वर रे एक क्रिकेट मैच कार्यक्रम रे जोग देइथिले सुर। सेठी स्थानीय बीजेडी विधायक प्रशांत राउत मध्य थिले। तबे सुर राउतराय भाषण रे प्रशांत को प्रशंसा करने सहित से बेस्ट बोली कहिचंती। उत्तर भुवनेश्वर रे गला 5 वर्ष धरी से भल काम करिचंती। से बेस्ट एवं एक कथा से पांड्यान को मध्य कहिचंती। एथर प्रशांत ही जितिबे बोली मध्य दृढ़ोक्ति देइचंती। अन्यपटे निज पुओ मनमथन को मध्य बीजेडी तरफरु दे जाइथिबा ऑफर को से जगन्नाथ बड़ सुजोग देइचंती बोली कहिचंती। परवर्ती खबर, बीजेपी विधानसभा प्रार्थी तालिका घोषणा। बीजेपी तरफरु गतकाली 112 जन प्रार्थी नाम घोषणा करा जाइछि। यह सहित एथिरे सिद्धांत महापात्र एवं आकाश को मध्य टिकेट मिलिछि। निकटरे बीजेडी छाड़ी बीजेपी रे मिसिथिबा ब्रह्मपुर पूर्वतन सांसद तथा अभिनेता सिद्धांत महापात्र विधानसभा निर्वाचन लढुचंती। तेबे सिद्धांत को गंजाम जिला दिगपहंडी विधानसभा आसनरू टिकेट देइछि बीजेपी। अन्यपटे आकाश दास नायक को मध्य टिकेट मिलिछि। पूर्वतन विधायक आकाश दास नायक को दल टिकेट देइछि। तांको कोरेईरु प्रार्थी करिछि बीजेपी। परवर्ती खबर, कांग्रेस घोषणा कला प्रार्थी तालिका। सबु चर्चार घटिला अंत। शेष में आगामी विधानसभा और लोकसभा निर्वाचन पई कांग्रेस तरफरु प्रार्थी घोषणा करा जाइछि। 49 विधानसभा आसन एवं 8टी लोकसभा आसन पई कांग्रेस पक्षरु प्रार्थी तालिका घोषणा करा जाइछि। तेबे एही लोकसभा 8टी आसन पई प्रार्थी हेउचंती कोरापुटरू सप्तगिरी शंकर उल्लाका, ब्रह्मपुररू रश्मि रंजन पट्टनायक, कंधमालरू अमीर चांद नायक, नवरंगपुररू भुजबल माझी,
କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ମାଝୀ, ଅନ୍ୟପଟେ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ମନୋଜ ମିଶ୍ର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଦେହୁରୀ, ବରଗଡ଼ରୁ ସଞ୍ଜନ ଭୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ସୁର ରାଉତରାୟଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଉ ନୋଟିସ୍। କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ବିଧାୟକ ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ କାରଣ ଦର୍ଶାଉ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛି ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ନୋଟିସ୍ ଜାରି ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ପୁଅ ତଥା ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ମାଗିବାରୁ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ସୁରେଶ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦଳ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାପା ପୁଅର ସମ୍ପର୍କରେ କଂଗ୍ରେସ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସୁର କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁରୀରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ। ପୁରୀ ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ସେନାର ଆବାହକ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପିକୁ। ଏନେଇ ସେ କାଲି ସମର୍ଥକଙ୍କ ଗହଣରେ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ମୋଚିସାହି ଛକରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଏକାଠି ହୋଇ ପୁଣି ଥରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟଦର୍ଶନଙ୍କ କହିବା କଥା, ପୁରୀରେ ଏବେ ନେତୃତ୍ୱ ସଙ୍କଟ ଜାରି ରହିଛି। ପୁରୀବାସୀଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ସେ ପୁରୀର ବିଧାୟକ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଲଢ଼ିବେ ମନୋଜ। ଅଭିନେତାରୁ ନେତା ପାଲଟିଥିବା ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଲୋକସଭା ସିଟ୍ ମିଳିଛି। କଂଗ୍ରେସର ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ତାଙ୍କୁ ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ଲୋକସଭା ସିଟ୍ରୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ଗତକାଲି କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକାରେ ତାଙ୍କ ନାମ ଆସିଛି। ଓଡ଼ିଶା ସିନେମାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହିନ୍ଦୀ ତେଲୁଗୁ ସିନେମାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ମନୋଜ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ଏକ ଝଟକା। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଛି ଦଳ ଡିଆଁ ରାଜନୀତି। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଦଳ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ନେତା। ଏହାର ଭିତରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଲାଗିଛି ଆଉ ଏକ ଝଟକା। କଂଗ୍ରେସରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା। ପିସିସି ସଭାପତି ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ନିଜର ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ପଠାଇଛନ୍ତି ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା। କଂଗ୍ରେସର ଜଣେ ଟାଣୁଆ ନେତା ଭାବରେ ଗଣେଶ୍ୱର 1985 ମସିହାରେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଆସନରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଭାବରେ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ବିରୋଧୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବେହେରାଙ୍କୁ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଆସନରେ ପରାଜିତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହାପରେ 1990ରେ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଦେଓଙ୍କଠାରୁ ଜୁନାଗଡ଼ ଆସନରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଥର ବାପା ନୁହେଁ ଲଢ଼ିବେ ପୁଅ। ବିଧାନସଭା ଓ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦଳ 47 ବିଧାନସଭା ସହିତ 2ଟି ସହଯୋଗୀ ଦଳ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି। ସେହିପରି 8ଟି ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏଥର ମଇଦାନରେ ଅସଲ ଲଢ଼େଇ ହେବ। ବିଶେଷ କରି ବଲାଙ୍ଗୀର ଆସନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ପାରିବାରିକ ବାଦ ରାଜନୀତି। ଏଠାରେ ବାପାଙ୍କ ଗଡ଼ରେ ଏବେ ଲଢ଼ିବେ ପୁଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ବାପାଙ୍କ ଦଳରେ ପୁଅକୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛି କଂଗ୍ରେସ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଗଡ଼ ବଜାଇ ରଖିଥିବା ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ଏଥର ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଏଥର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ। କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ସମରେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଲେ ବୈଜୟନ୍ତ। କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ଏହାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିଳ୍ପ ଆବଶ୍ୟକ। ଲୋକସଭାରେ ଏନେଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇବେ ବୋଲି ଭାଜପା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି। ଭାଜପା ପକ୍ଷରୁ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପାଇଁ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା। ତେବେ ଏହାପରେ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ନିଜର ପ୍ରଚାର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଲହର ଏବେ ଚାଲିଛି। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଭାଜପା ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ନାହିଁ, ଶିଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଘୁଞ୍ଚିଲା ପରୀକ୍ଷା। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଘୁଞ୍ଚିଲା ପରୀକ୍ଷା। ସମଗ୍ର ଦେଶରେ 7ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ଏପ୍ରିଲ 19ରୁ ଜୁନ 1 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସଂଶୋଧନ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଜେଇ ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷା ସହିତ
MAHT CET ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି ତାରିଖ 16 ଏପ୍ରିଲରୁ 30 ଏପ୍ରିଲ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା MAHT CET ପରୀକ୍ଷା ଏବେ 2ରୁ 17 ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ତେବେ UPSC ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ। UPSC ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପ୍ରାଥମିକ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ 26 ମେରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୁନ୍ 16 ତାରିଖକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି PG NEET 2024 ଜୁନ୍ 23 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। 15 ଜୁଲାଇ 2024ରେ ଏହାର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ JEE ଆଡଭାନ୍ସ 2024 ପରୀକ୍ଷା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ମେ 26ରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁସାରେ ଆହୁରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ। ସେହିଭଳି NEET UG ପରୀକ୍ଷା ମେ 5, 2024ରେ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ନେଲା 5 ଜୀବନ। ଭଦ୍ରକରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନାଳଙ୍ଗ ନିକଟରେ ଟ୍ରକକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ସ୍କର୍ପିଓ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 3 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ସ୍କର୍ପିଓଟି କଲିକତାରୁ ପୁରୀ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସେହିପରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବୋଲଗଡ଼ ଗୋଡ଼ିମୁଣ୍ଡିଆ ନିକଟରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଛି। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତକ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଲାଗି ଗଲା ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କ ଜୀବନ। କୋଣାର୍କ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ରାସ୍ତାରେ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ଛକରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ମୃତକ ହେଉଛନ୍ତି କରମଙ୍ଗା ଗାଁର ଭାସ୍କର ବେହେରା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଂଶୁଘାତ ପାଇଁ ଜାରି ହେଲା ସତର୍କ ସୂଚନା। ତେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଂଶୁଘାତ ହୋଇଥାଏ ତେବେ କେମିତି ଜାଣିବେ? ମାଂସପେଶୀରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା, ଜ୍ୱର, ବାନ୍ତି, ଚର୍ମ ନାଲି ପଡ଼ିବା, ହୃତ ସ୍ପନ୍ଦନ ବଢ଼ିଯିବା ବା ହାର୍ଟବିଟ୍ ବଢ଼ିବା, ଚର୍ମ ଗରମ ହେବା ଏବଂ ଶୁଷ୍କ ଦେଖାଯିବା, ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଥିଲେ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଂଶୁଘାତ ହୋଇଛି। ତେବେ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ ଅଂଶୁଘାତ ନ ହେବା ପାଇଁ? ନିଜକୁ ହାଇଡ୍ରେଟ୍ ରଖନ୍ତୁ ବା ସଠିକ୍ ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ହାଲୁକା ରଙ୍ଗର ସୂତା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପାଣି ଏବଂ ପିଆଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବାବେଳେ ଚଷମା, ଛତା, ଜୋତା, ଏହା ସହିତ ଚପଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଉଚ୍ଚ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ମଦ, ଚା, କଫି, କୋଲ୍ଡ ପାନୀୟ ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହାଇଡ୍ରେସନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ କିମ୍ବା ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କୁ ବନ୍ଦ ଗାଡ଼ିରେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଏସି ଥିବା ଦରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବାହାରିଲା ଚାକିରି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଆଶାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ 1342 ଜଣ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଗତ ମାସରେ ଏନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଉକ୍ତ ପଦ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅଫିସିଆଲି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖ ଠାରୁ 30 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ମେ ମାସ 2 ତାରିଖରେ ପେମେଣ୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ରଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୁଲ ମାଗିଲେ ବାବା ରାମଦେବ। ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ବିଜ୍ଞାପନ ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବାବା ରାମଦେବ ଏବଂ ପତଞ୍ଜଳିର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାଲକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଦାଲତ ସେମାନଙ୍କୁ 1 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଜବାବ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଶୁଣାଣି ଏପ୍ରିଲ 10 ତାରିଖରେ ହେବ। ଏହା ସହିତ ଅଦାଲତ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ରାମଦେବ ଏବଂ ବାଲକୃଷ୍ଣ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଯୋଗଗୁରୁ ବାବା ରାମଦେବ କ୍ଷମା ମାଗିବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ସହିତ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଶରେ 12,000 କୋଟିର ନିବେଶ କରିବ ପେପ୍ସି। ଦେଶରେ ବଡ଼ ନିବେଶ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛି ପେପ୍ସିକୋ। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ପେପ୍ସିକୋ ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଉଜ୍ଜୟିନୀରେ ଫ୍ଲେଭର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ କରିବ। ଏଥିପାଇଁ କମ୍ପାନୀ 1266 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବ। କମ୍ପାନୀର ବିବୃତ୍ତି ଅନୁସାରେ 22 ଏକର ବ୍ୟାପ୍ତ ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଭାରତରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ପାନୀୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ପେପ୍ସିକୋ ଏହାର ଫ୍ଲେଭର ନିର୍ମାଣ କରିବ। ତେବେ ଏଥିରେ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଆଗକୁ ଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ମେଟା ମାଲିକାନା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ଭାରତରେ। ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ 76.28 ଲକ୍ଷ ଆକାଉଣ୍ଟ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ପ୍ରାୟ 67 ଲକ୍ଷ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଥିଲା।
परवर्ती खबर इलेक्ट्रिक जान पर आसिला नुआ सब्सिडी स्कीम। भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर कार एवं बाइक को प्रोत्साहन करने को सरकार पक्षर गत किछि वर्ष है दि जाउछे सब्सिडी। तेबे यही सब्सिडी को एबे सरकार मार्च 31 पाखर बंद कर देइचंती। ईवी शिल्पर चाहिदा सत्वे सरकार यही योजना को आउ बढ़ाई नांती, किंतु यही स्कीम बंद होगा द्वारा ग्राहक मानक पकेट उपर बोझ पड़िबो। आश्वस्तिकर कथा हेउचे सरकार फेम 2 स्कीम स्थान में आउ एक नुआ स्कीम आरंभ करिसेंती। यही नुआ स्कीम रो नाम हेउचे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रोत्साहन स्कीम 2024। यही स्कीम जरिया 2 चकिया जान पर 10,000 टंका सब्सिडी, 3 चकिया जान पर 25,000 टंकार सब्सिडी, बड़ 3 चकिया जान पर 50,000 टंकार सब्सिडी मिलिबो। तबे यही स्कीम अवधि जुलाई मास पर्यंत जारी रही। परवर्ती खबर आईपीएल मैच रो संपूर्ण शेड्यूल आसिला। टाटा आईपीएल 2024 संपूर्ण शेड्यूल जारी करा जायछि। प्रथम 17 दिन पर 21 मैच रो शेड्यूल जारी करा जायथिबा बेले एबे आउ 53 मैच पर तारीख घोषणा करा जायछि। प्रथम पर्याय मार्च 22 रु एप्रिल 7 पर्यंत मैच थिला। अन्यपटे द्वितीय पर्याय एप्रिल 8 रु मे 26 तारीख पर्यंत मैच गुड़िक अनाउंस करा जायछि। तेबे यार मध्य 2टी मैच परिवर्तन करा जायछि तारीख। एप्रिल 17 रे इडेन गार्डन रे हेबाक थिबा कोलकाता राजस्थान मैच एप्रिल 16 तारीख रे हेबो। सेहिपरि एप्रिल 16 तारीख रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टाडियम रे हेबाक थिबा दिल्ली गुजरात मैच एप्रिल 17 तारीख रे खेला जिवो। एप्रिल 17 रे रामनवमी कारण कोलकाता पुलिस पक्षर सुरक्षा व्यवस्था स्पष्ट करा जायनि। सेहिपरि एप्रिल 19 रे पश्चिम बंग रे लोकसभा निर्वाचन प्रथम पर्याय भोट।